हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 विषय गुजराती जेनी द्वितीय परीक्षा एटले के जे सेकंड एक्जाम जे टूंक समय में आवी रही है तो एनु प्रश्नपत्र 1 नु सरस मजानु संपूर्ण अने सचोट सोल्यूशन मळी जशे। बराबर। अने आपणे जोवाना छे એટલે ખાસ ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। બીજું કે આ દ્વિતીય પરીક્ષાના પેપરોના સોલ્યુશનની તમારે પીડીએફ જોતી હોય તો ક્યાંથી મળશે મિત્રો તમને આગળ જણાવું। તો લઈએ વિભાગ એ। તો એમાં અ નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડીને ફરીથી લખો। પહેલું ભૂલી ગયા પછી તો એમાં શું આવશે? ત્રીજો પુરુષ। બીજું વાયરલ ઇન્ફેક્શન મરો ત્યાં સુધી જીવો। ચોપડાની ઇન્દ્રજાળ चंद्रकांत पंड्या अने घोड़ीनी स्वामी भक्ति जोरावरसी जादव। बराबर। आगळ विद्यार्थी मित्रों वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करियो, कारण के 2 लाख थी पण वधु विद्यार्थी मित्रों आ एप्लिकेशन नो यूज करी रह्या छे, जेमां तमने आ सेकंड एक्जाम जे छे सेकंड एक्जाम ना तेमज आवनारी जे बोर्डनी वार्षिक परीक्षा छे तो एना तमाम प्रश्न पत्रना सोल्यूशन साथेनी पीडीएफ पीडीएफ छे ए तमने त्यांथी मळशे। बराबर। तो मोबाइल नंबर नाखो, सेंड ओटीपी करो, बीजू कशुं उमेरवानुं नथी। पेड कोर्स में जशो એટલે તમને विज्ञान एसएस નું मटीरियल मळी जशे। एक्जाम पेपर में अत्यार सुधीमां लेवायेली तमाम एकम कसोटी खास करीने 10मानी गुजरातीनी 5 एकम कसोटी लेवाई छे, तो मेहरबानी करी मित्रों रिक्वेस्ट छे 5 एकम कसोटी तमे अहींया जोई लेजो। 3 થી 12 में जशो એટલે 3 થી 12 ना विडियो खुलशे एमां जशो। बराबर। એટલે તમારા વિષય પ્રમાણે ધોરણમાં વેદ ડિજિટલના વિડિયો જોઈ શકશો। આગળ બ નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। તો એમાં છે પાંચમું આંબા પટેલની ઘોડીની ચાલ કેવી હતી? તો કે રેવાલ। કાળુને ખાલી જગ્યાની મોટાઈ જોઈને પોતાના વિચારો બાલિશ लागवा માંડ્યા। સુંદરજી શેઠની। આગળ गंदकीथी खलेल पामनार संत विवेकानंद हता, स्वामी विवेकानंद। बराबर। परीक्षामां उत्तीर्ण थवानी खुशीमां रामायण अने महाभारत कोने मळ्या हता? तो के अंकितने भेटमां मळ्या हता। कोने भेटमां मळ्या हता? अंकितने भेटमां मळ्या हता। आगळ नीचे आपेला प्रश्नोना एक वाक्यमां उत्तर लखो। संदर्भ पुस्तक गृह प्रवेश मांथी कई कृति तमारा अभ्यासक्रम में लेवामां आवी छे? जन्मोत्सव। शतावधानी शक्ति एटले शुं? तो शतावधानी शक्ति एटले एक साथे 100 वस्तुओं भूल विना क्रम में याद राखवानी शक्ति, जेने कहेवाय शतावधानी शक्ति। त्यार पछी नीचे आपेला प्रश्नोना 3-4 वाक्यों में तमारे शुं आपवाना छे? तो के जवाब आपवाना छे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों तैयार थई जाओ जवाब आपवा माटे। हिम नदीओ ओळंगती वखते सहयात्रीओने केवी तकलीफो थई? तो विडियो पॉज करी अने तमे जवाब लखी शकशो, कारण के नहींतर विडियो घणो बधो मोटो बनी जशे एटला माटे। चालो श्रीमद राजचंद्रनी स्मरण शक्ति असाधारण हती एम तमे शा परथी कहेशो? तो विडियो पॉज करीने तमे लखी शकशो। खास तमारा मित्रों दोस्तोने धोरण 10 ना जे पण काई विद्यार्थी मित्रों छे एमने चोक्कसथी जाण करो। बराबर। तो एमने असाइनमेंट ना बोर्डनी परीक्षा माटे अगत्यना उपयोगी एवा असाइनमेंट ना पेपर सोल्यूशन जोता होय तो पण तमने एप्लिकेशन मांथी मळी जशे। बराबर। त्यार पछी मनीषाए निर्भयतानो गुण केवी रीते केळव्यो? तो अहींया पण विद्यार्थी मित्रों विडियो पॉज करीने तमे लखी शको छो मनीषाए केवी रीते निर्भयतानो गुण केळव्यो। बराबर। आगळ वधीए। आपेला प्रश्नोना 10-12 वाक्योमां मुद्दासर उत्तर लखो। एमां आरोग्यनी जाळवणी माटेना लेखकना विचार तमारा शब्दोमां लखो। विद्यार्थी मित्रों आ द्वितीय परीक्षाना पेपरोना सोल्यूशनोनी पीडीएफ तमारे जोती होय तो क्यांथी मळशे? कीधुं एम आपणी जे एप्लिकेशन छे वेद डिजिटल एज्युकेशन तो त्यांथी तमने ए मळी जशे। जन्मोत्सव नवलिका द्वारा लेखके करेलो सामाजिक कटाक्ष स्पष्ट करवानो छे। बराबर। तो तमारे सामाजिक कटाक्ष छे स्पष्ट करो। बराबर। विडियो पॉज करीने तमे लखी शको छो अथवा एप्लिकेशन मांथी मेळवी शको छो। भूखथी भूंडी भीख कृतिना आधारे राजूनी मनोव्यथा लखो। तो राजूनी मनोव्यथा अहींया दर्शाववामां आवेली छे।
ક્લિયર? ઓકે, વિડીયો પોઝ કરીને તમે લખી શકશો આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે. વિભાગ બી, જોડકા ચાંદલિયો તો કોણ આવશે? લોકગીત. માધવને દીઠો છે ક્યાંય તો આવશે ઉર્મી ગીત. શિકારીને કવિ કલા પી. સિલવંત સાધુને કોણ આવશે? ગંગા સતી. બરાબર. અને વૈષ્ણવજન આવે તો નરસિંહ મહેતા. ચલો ખાલી જગ્યા પૂરો. કવિ અશોક ચાવડાનું ઉપનામ છે બેદિલ. હયું ઉજરડાય રક્ત ટસ્યા ફૂટે. વૈષ્ણવજન સમદ્રષ્ટિને તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરનાર હોય છે. કવિ રાજેન્દ્ર શાહના મતે આપણી વ્યથા બીજાને મન આનંદ હોય, આનંદની કથા હોઈ શકે છે. ચલો એક એક વાક્યમાં જવાબ આપો. મોહ માયા કોને સ્પર્શી શકતા નથી? તો વૈષ્ણવજનને સ્પર્શી શકતા નથી. હું એવો ગુજરાતી ગીતમાં મૌન માટે ગાંધીજીને તો સરદારને શા માટે યાદ કર્યા છે? તો સરદારને હાકલ પડકાર માટે યાદ કર્યા છે. કાવ્ય નાયિકાએ ચાંદલિયો લોકગીતમાં નણદોઈને પોતાની વાડીમાંનો મોરલો કેમ કહ્યો છે? બરાબર. તો 3-4 વાક્યમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોનો જવાબ આપેલો છે, તો વિડીયો પોઝ કરીને તમે લખી શકો છો. ત્યાર પછી બોલીએ ના કઈ કાવ્યમાં કવિ આપણી વ્યથામાંથી કેવી રીતે રસ્તો કાઢવાનું કહે છે? તો એ વિડીયો પોઝ કરીને લખી શકાશે. કવિના મતે કોના દર્શન કરવાથી 71 પેઢી તરી જવાય છે? તો વૈષ્ણવજનના. તો એના વિશે લખેલું છે, વિડીયો પોઝ કરીને તમે લખી શકો છો. શિકારીને કાવ્યમાં 10-12 વાક્યમાં પ્રકૃતિ જગત અને પ્રાણી જગતનું સૌહાર્દ કઈ રીતે રજૂ કરે છે? તો એ પણ વિડીયો પોઝ કરીને તમે લખી શકશો. ક્લિયર? ચાલો આગળ વધીએ. સારસીના ઉડી જવાથી કવિ પર થયેલી એક બપોરે છે ને, એમાં અસર તમારા શબ્દોમાં લખો. તો વિડીયો પોઝ કરીને તમે લખી શકશો. આગળ. દિવસો જુદાઈના જાય છે ગઝલમાં કવિની મનસ્થિતિ તમારા શબ્દોમાં લખો. બરાબર. દિવસો જુદાઈના જાય છે તો એની મનસ્થિતિ તમારા શબ્દોમાં લખવાની છે તમારે. ઓકે, ચાલો વિડીયો પોઝ કરીને મેં કીધું એમ લખી શકો, અથવા તો તમારે પીડીએફ જોતી હોય તો ક્યાંથી મળશે? એપ્લિકેશનમાંથી. ઓકે. વિભાગ સી વ્યાકરણ વિભાગ છે. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખવાનું છે. સાચી જોડણી શોધીને લખો. પરીક્ષા. બીજું છે કુલ દીપક તો કુલ દીપક. સત્યાગ્રહી શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. ઉપપદ. તત પ્લસ અનુસાર શબ્દની સાચી સંધિ જોડો. તદનુસાર. ત્યાર પછી છે ગાંધીજી તો ગાંધીજી હતા, સરદાર પટેલ તો સરદાર પટેલ. વાક્યમાં અલંકારનો પ્રકાર અનન્વય. બંને શબ્દના જોડણી ભેદ થતો અર્થભેદ જણાવો. માંદા તો બીમાર અને માદા તો સ્ત્રી જાત. ત્યાર પછી છે નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ શોધીને લખો. ઉમળકો એટલે ઉમંગ. કૂપ એટલે કૂવો. ઓળખાણ શબ્દમાં કયા પ્રત્યય રહેલો છે? તો પર પ્રત્યય રહેલો છે. બરાબર. આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર. રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ નવ નેજા પડવા, ખૂબ તકલીફ પડવી. બાજરો સંજ્ઞાનો આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રકાર લખો. તો દ્રવ્યવાચક. નીચે આપેલા કહેવતનો અર્થ લખો. બાવાના બે બગડવા. તો બંને બાજુએ પરિસ્થિતિ બગડવી એટલે બાવાના બે બગડવા એવો શબ્દ વાપરેલો છે. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જેનો એક પણ શત્રુ નથી તે અજાત શત્રુ. વાક્યને કર્મણી વાક્યમાં ફેરવો. વિશ્વરાજથી હસી પડાયું. વિશ્વરાજ હસી પડ્યો. નીચેના શબ્દનો વિરોધાર્થી શબ્દ શુષ્ક તો ભીનું અથવા આદ્ર. વિશેષણ શોધીને તેનો પ્રકાર લખો. ગોવિંદને મોકલી ગાયનું પાસેર ઘી મંગાવ્યું. પાસેર સંખ્યાવાચક. નીચેના તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ લખો. લગણ તો ત્યાં લગણ એટલે કે ત્યાં સુધી. નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયા વિશેષણ શોધી તેનો પ્રકાર જણાવો. સુરેશભાઈ કૃતિ સમજાવતા સમજાવતા વ્યાકરણ શીખવે છે. તો એમાં આવશે સમજાવતા રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. ગર્ભદીપ શબ્દના ધ્વનિ ઘટકો સ્વર વ્યંજન છૂટા પાડો. તો અહીંયા આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે લખી શકશો સરળતાથી. ઓકે. વાક્યનું પ્રેરક વાક્યમાં રૂપાંતર કરો. બાબુભાઈ ટાઈમ ટેબલ બનાવે છે. બાબુભાઈથી ટાઈમ ટેબલ બનાવડાવે છે. છંદ ઓળખાવો. એક હાથથી તો નહીં તાળી પણ પડી શકે, બની શકે કેમ કારીગરી મોટા કામની. મનહર છંદ.
જે છંદના પહેલા અને ત્રીજા ચરણની 13 માત્રા તથા બીજા અને ચોથા ચરણની 11 માત્રા હોય તો તેનું નામ છે દોહરો છંદ. કયો છંદ? દોહરો છંદ. તો આ સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડી સેક્શન છે એ તમને ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન સાથે મળી જશે PDF માં. બરાબર, તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો. તો અહીંયા સુધી રાખીએ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.